عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قصیدہ بانت سعاد شعر نمبر 21 مشکل الفاظ ہیں، اس لیے غور سے سماعت کریں۔ حرفن اس کے معنی ہے چٹان، یہ خبر ہے، اس کا مبتدا محذوف ہے، یعنی ناقتن الناقتو، مطلب سعاد کو پہنچانے والی جو اونٹنی ہو اس کو چٹان سے تشبیہ دی گئی ہے، مضبوطی میں اور ٹھوس پن میں۔ محجنہ محجنہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جو ماں باپ سے شریف ہو، یعنی شریف النسل ہو، اصیل ہو۔ دوسرے مصرے میں قوداؤ قوداؤ کہا جاتا ہے لمبی گردن اور لمبی پیٹھ والی اونٹنی کو۔ یہ سب صفات اونٹنیوں کی ہیں۔ اور شملیل اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جو برق رفتار، تیز رفتار، نہایت ہی چست اور پھرتیلی ہو۔ اب ذرا ترجمہ سماعت کریں۔ حرفن وہ اونٹنی چٹان کی طرح ٹھوس ہو، ابوہا اخوہا اس کا باپ ہی اس کا بھائی ہو، اس کا باپ اس کا بھائی ہو، من محجنتن اصیل اونٹنی سے پیدا ہوئی ہو، وعمہا خالہا اور اس کا چچا اس کا ماموں ہو، قوداؤ لمبی پیٹھ اور لمبی گردن والی ہو، شملیلو پھرتیلی اور چست ہو۔ اس شعر میں اس اونٹنی کی کئی خوبیاں بتائی گئی ہیں، چند صفتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک صفت یہ کہ وہ چٹان کی طرح مضبوط ہو، دوسری صفت یہ کہ اصیل اونٹنی سے پیدا ہوئی ہو، تیسری صفت یہ ہے کہ وہ لمبی پیٹھ اور لمبی گردن والی ہو، اور چوتھی پیٹھ یہ ہے کہ وہ تیز رفتار ہو۔ چار کے بعد اس میں ایک پانچویں خصوصیت بھی ذکر کی گئی ہے جس کو سمجھنا ہے۔ پانچویں خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ اس کا باپ ہی اس کا بھائی ہو اور اس کا ماموں اس کا چچا ہو۔ یمشی القراد علیہا ثم یزلقہ منہا لبان و اقاراب زہالیل۔ یمشی القراد علیہا، قراد چچڑی کو کہا جاتا ہے جو انسان کے جسم پر سے چپک کر اس کا خون چوستا ہے، جس کو ہمارے ہاں جونک کہا جاتا ہے۔ ازلق یزلق، ازلاق کے معنی ہے پھسلا کر گرا دینا، اور منہا میں من یہ اضافت منیہ کے لیے ہے، یعنی منہا مضاف الیہ ہوگا، اور لبان و اقراب یہ مضاف ہے۔ لبان کے معنی ہے سینہ، اور اقراب زہالیل، اقراب قرب کی جمع ہے، قرب کہا جاتا ہے کوکھ کو، اور زہالیل زہلول کی جمع ہے، زہلول کہتے ہیں چکنے کو۔ ترجمہ دیکھیں۔ یمشی القراد علیہا، چچڑی اس پر چلتی ہو، ثم یزلقہ پھر اسے پھسلا دیتے ہوں، منہا لبان و اقراب زہالیل، یعنی لبان و اقراب زہالیل منہا، اس کا سینہ اور اس کی چکنی چکنی کوکھیں پھر اس چچڑی کو گرا دیتی ہوں۔ دیکھیں، یمشی القراد علیہا، چچڑی اس پر چلتی ہو، ثم یزلقہ پھر اسے گرا دیتی ہوں، لبان و اقراب زہالیل منہا، اس کا سینہ اور اس کی چکنی چکنی کوکھیں، یعنی اس کا سینہ اور اس کی کوکھیں دونوں کروٹیں اتنی چکنی ہوں کہ اس پر چچڑی چلنا چاہے تو نہ چل سکے، یہ چکنی کوکھیں اس چچڑی کو گرا دیتی ہوں، لٹکنے نہ دیتی ہوں، ایسی چکنی ہو وہ اونٹنی۔ تیسرا شعر، عیرانۃ قذفت بالنحز عن عروض مرفقها عن بنات الزور مفتول۔ عیرانۃ کے معنی ہیں جنگلی گدھے کی طرح چست اور پھرتیلی۔ قذفت کے معنی پر ہونا، اس کے معنی پھینکنا ہوتے ہیں، یعنی گوشت پھینکا گیا ہو اس کے بدن میں کا مطلب ہے گوشت سے پر ہو، اور نحز گوشت کے لتھڑے کو کہا جاتا ہے، اور عرض کے معنی ہے گوشے، کنارہ۔ ترجمہ دیکھیں۔ عیرانۃ جنگلی گدھے کی طرح چست اور پھرتیلی ہو، وہ اونٹنی جو سعاد کو دور دراز مقام تک پہنچا سکتی ہے، وہ کیسی ہو؟ عیرانۃ، وہ جنگلی گدھے کی طرح
चुस्त और फुर्तीली हो, क़ुज़िफ़त बिन नहज़े गोश्त से भरी हुई हो, अन उरुज़िन हर जानिब से, उरुज़ किनारा जानिब, हर जानिब से गोश्त से भरी हुई हो, मिरफ़क़ुहा उसकी कोहनी, अन बनाती ज़ौरे पसलियों से, बनाती ज़ौर पसलियों को कहते हैं, तो पसलियों से, मफ्तूलु फिरी हुई हो, उसकी कोहनी पसलियों से फिरी हुई हो, यानी पसलियों से अलग हो, पसलियों से जुड़ी हुई ना हो या मिली हुई ना हो, क्योंकि जब कोहनी यानी टांगे पसलियों से मिली होंगी तो वो सरपट नहीं दौड़ पाएगी, तेज नहीं दौड़ पाएगी, तो उसके पैर, उसकी पसलियां, उसकी कोहनियां उसकी पसलियों से अलग थलग और थोड़ी फिरी हुई हो ताकि वो सरपट दौड़ने में कामयाब हो। इस शेर का मफहूम यह है कि वो ऊँटनी पतली दुबली ना हो, गोश्त से भरी हो और जंगली गधे की तरह मजबूत हो, और उसकी पसलियाँ उसकी कोहनियों से या उसकी कोहनियाँ उसकी पसलियों से अलग थलग हों ताकि वो सरपट दौड़ती हो। इससे बताना यह है कि वो तेज दौड़ने वाली हो। कअन्नमा काबो ऐनैहा व मस्बहिहा मिन खत्मिहा व मिन लहयैन बिरतीलू। काबो, काब के माने है फासला, ऐनैहा व मस्बहिहा, मस्बह ज़बह करने की जगह यानी हल्क, तो तर्जुमा होगा कअन्नमा ऐसा लगता हो कि काबो ऐनैहा व मस्बहिहा उसकी दोनों आँखों और हल्क तक का फासला, उसकी दोनों आँखों और हल्क तक का फासला, मिन खत्मिहा उसकी नाक से, व मिन लहयैन और दोनों जबड़ों से, बिरतीलू एक लंबा पत्थर हो। क्या मतलब? मिन खत्म, खत्म कहा जाता है नाक को और लहयैन कहा जाता है जबड़े को, यानी नथुने से लेकर के, जहाँ पे जबड़ा भी, नीचे जबड़ा है ऊपर नथुना है तो नाक है, तो नाक और जबड़ों से लेकर के आँख और हल्क तक का पूरा हिस्सा यानी उसका पूरा सर, नथुने होंठ से लेकर, नथुने से लेकर के आँख तक देखने में ऐसा लगता हो कि वो एक लंबा पत्थर है। बिरतील, बिरतील लंबे पत्थर को कहा जाता है। आमतौर से आपने देखा होगा कि मसाला पीसने के लिए घरों में लोढ़ा रखा जाता है पत्थर के साथ साथ, जिससे मसाला पीसते हैं, तो जो वो जिससे मसाला पीसते हैं उस लंबे पत्थर को बिरतील कहा जाता है। तो अब मफहूम ये हुआ कि ऊँटनी का सर इतना मजबूत हो कि उसके नथुने से लेकर के आँख तक का हिस्सा यानी पूरा सर सामने से देखने में एक लोढ़ा लगता हो, लंबा सा पत्थर लगता हो, ऐसी मजबूत हो। तुमिर्रो मिसला असीब नखले जा खुसलिन फी गारिजिन लम तखव्वनहुल अहालीलू। अमर्रा युमिर्रो, इमरार के माने हैं गुजारना, असीबुन नखल, असीब के माने शाख, नखल के माने खजूर, और जा खुसल, खुसलतुन की जमा है खुसल, इसके माने हैं गुच्छे, बालों के गुच्छे। गारिज कहा जाता है थन को, और तखव्वना या तखव्वनों के माने हैं ऐबदार करना। अहालील, इहलील की जमा है, इहलील कहा जाता है दूध निकलने की जगह को, यानी थन, जिस थन के 4 सूते जिनसे दूध निकलता है। तर्जमा देखें, तुमिर्रो वो ऊँटनी गुजारती हो, मिसला असीबिन नखले जा खुसलिन बालों के गुच्छे वाली खजूर की शाख की तरह पूंछ को, यानी अपनी उस पूंछ को जो बालों के गुच्छे वाली और खजूर की शाख की तरह पतली है उसको फिराती हो। कहाँ फिराती हो? फी गारिजिन, थन में, लम तखव्वन हो, जिसको ऐबदार ना किया हो, अल अहालीलू दूध ने। यहाँ पर हालील दूध निकलने की जगह से मुराद दूध लिया गया है। तर्जुमा देखें, तुमिर्रो मिसला आसिबी नखले जा खुसल बालों के गुच्छों वाली खजूर की शाख की तरह अपनी पूंछ, खजूर की शाख जैसी अपनी पूंछ को फिराती हो, फी गारिजिन ऐसे थन में, लम तखव्वनहुल अहालीलू के दूध ने जिसे ऐबदार ना किया हो या दूध ने जिसमें कोई नक्स और ऐब पैदा ना किया हो। यानी इस ऊँटनी के अंदर खुसूसियत ये हो कि वो दूध में भी भरपूर हो, दूध देने में, और उसकी पूंछ पतली खजूर की छड़ी की तरह हो। तो ऐसी ऊँटनी जो होगी
وہ بہت تیز رفتار اور سرپٹ دوڑنے والی ہوگی۔